اسلام آباد سے ظاہر آج عمران خان کی پیشی بھی وہاں پہ ہے، پھر توشہ خانہ کا معاملہ ہے، پھر ملٹری کورٹ کا معاملہ ہے۔ تو اب عمران خان کے حوالے سے چونکہ کل عمران خان کو کل مہلت دی گئی تھی کہ 342 کا بیان آپ ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے جمع کرائیں، توشہ خانہ کے ریکارڈ کرائیں، لیکن کل عمران خان نے بیان ریکارڈ نہیں کرایا، جس کے بعد آج عدالت نے ان کو طلب کیا تھا صبح 9:30 بجے۔ صبح 9:30 بجے تو وہ نہیں آئے کیونکہ انہیں دیگر کیسز کے اندر جانا تھا، تو اس کے بعد وہ عدالت کے اندر آئے اور 342 کا جو ان کا بیان ہے وہ ریکارڈ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اس دوران عمران خان نے جو اصل پتہ پھینکا، میں اس کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آج اوورآل اگر صورتحال دیکھی جائے تو کورٹ نے ان کو بتایا کہ جناب ہم آپ کے سامنے مختلف سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ رکھیں گے، ایک ایک سوال پڑھیں گے، آپ اس سوال کا جواب دیں گے اور ہمارا کام ہے آپ کے سامنے رکھنا۔ عمران خان نے بڑے واضح انداز میں کورٹ کو بتایا کہ ایک تو سوال نامہ جو ہے وہ میں نے نہیں پڑھا، پہلی بات۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ جو فرد جرم آپ نے عائد کی ہے وہ میری موجودگی کے اندر نہیں عائد کی گئی، اور یہ ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی کے اندر فرد جرم عائد کی جائے، پتہ چلے کہ اس کے اوپر الزامات ہے کیا۔ اور عمران خان نے کہا کہ میری موجودگی میں نہیں ہوا، جس پہ عدالت نے کہا کہ عدالت سوالات آپ کو پڑھ کر سنائے گی، باقی آپ کی مرضی۔ اور پھر عمران خان نے ایک اور بات کی کہ اس کے اندر ایک ہی ملزم ہے، یعنی میں اس کے اندر، تو آپ اس کے اندر خود سے کوئی نمائندہ مقرر نہیں کر سکتے، جو کہ آپ نے کیا خواجہ حارث صاحب کو، ان کے وکیل کو، جو کہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر یہ ریفرنس بھیجا گیا، میری غیر موجودگی میں گواہان کا بیان ریکارڈ کرنے کی قانون بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ اس دوران عمران خان نے جو کام کیا جس میں بریگیڈیئر صاحب کا نام آ گیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ کیس ایک نیا رخ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اب چونکہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2 ہی گواہان تھے، ان دونوں گواہان کے بیان بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں اور عمران خان کے وکیل خواجہ حارث جو ہے ان کے اوپر اپنی جرا بھی مکمل کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد آج جب توشہ خانہ فوجداری، اب معاملہ ظاہر ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی 35 سوالات ہیں جو دفعہ 342 کے تحت بنتے ہیں، وہ سوالات تو پوچھے ان سے جا رہے ہیں، لیکن اس دوران عمران خان نے اپنے بیان کی سپورٹ کے اندر ایک ایسی شخصیت کا نام لیا ہے یا ایک ایسے پروسیس کا بتایا ہے جو اب یکسر طور پہ ایک ان ایکسپیکٹڈ صورتحال کورٹ کے اندر ہے۔ اب عمران خان نے کہا کہ دیکھیں اس چیز تو وہ ڈینائی نہیں کرتے کہ انہوں نے اگر وہ توشہ خانے سے ان کو تحفے ملے انہوں نے وہ سیل کیے، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کی پرائس پے کی اور اس کے بعد وہ ریٹرنز کے اندر جو ہے وہ ظاہر کیے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چونکہ اس وزیر اعظم تھا تو وزیر اعظم نے خود مارکیٹ میں جا کے نہیں بیچے۔ اچھا، پھر ہم نے نام سنا جی زلفی بخاری کے ذریعے ہوا، پھر ہم نے سنا جی فرا گوگی کے ذریعے ہوا۔ تو آج عمران خان نے عدالت کے روبرو کچھ اور حقیقت بیان کیا ہے۔ عمران خان کے مطابق چونکہ اس وقت جو یہ تحائف بیچے گئے تھے تو انہوں نے ملٹری جو سیکٹری ہیں ان کے اس وقت بریگیڈیئر جو وسیم چیمہ تھے سرگودا والے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ذریعے یہ تحائف بیچے تھے، تو اس لیے آپ ان کو بلا کے بطور گواہ جو ہے وہ نوٹس کر سکتے ہیں اور ان سے گواہی لی جا سکتی ہے، جس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ انہوں نے کہا جناب آپ مجھے تو بلاتے ہیں، میرے سے کریں ذرا بریگیڈیئر صاحب کو بلائیں۔ اب آ کے یہاں پہ پتہ چلے گا کہ کورٹ یہاں پہ کیا کرتی ہے اور بریگیڈیئر صاحب کو بلاتی ہے کہ نہیں بلاتی، اور بریگیڈیئر صاحب کو نومینیٹ کر کے اور ان کو یہ کہہ کے کہ آپ بطور گواہ ان کو بلائیں۔ عمران خان نے کیس کو نئی ڈائریکشن دیا۔ پھر ایک نئے فیکٹ کے طور پہ چیز سامنے آئی ہے جو ہم نے بہت زیادہ الزامات سنے فرا گوگی کو لے کے، باقی چیزوں کے اوپر وہ فی الحال ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ اس طرف جائے گا۔ اب ایک معاملہ تو یہ ہے، دوسرا توشہ خانہ کے اندر چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو نہیں لگا رہا اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر اس معاملے کے اوپر جہاں بہت ساری اپیلیں ہیں، بار بار ایک بات کی جا رہی ہے کہ کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے، کیا یہ کورٹ کیس سن سکتی ہے۔ اب اگر آپ دائرہ اختیار کو ہی ڈیسائیڈ نہ کریں اور آپ پورے کا پورا ٹرائل مکمل کر لیں، ایک بندے کو پھانسی چڑھا دیں، ایک بندے کو کوئی بھی سزا دے دیں اور بعد میں پتہ چلے اس کورٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی، تو یہ اس انصاف کے بنیادی تقاضے کے خلاف ہے۔ اب یہ معاملہ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر نہ تو ٹرائل کو روکا نہ باقی چیزیں کی، جس کے بعد عمران خان نے سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ والے معاملے کے اندر عمران خان نے جو وہاں پہ ساری صورتحال رکھی تھی تو کورٹ نے کہا تھا کہ اب جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، رائٹ اس ڈیٹ تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواستوں کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ جو
हायर कोर्ट का यानी सबसे बड़ी अदालत का फैसला है, जिसके बाद इमरान खान ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और कल उनकी पिटीशन के ऊपर जब वो नंबर लगा, पिटीशन नंबर, तो लोगों ने कहा कि इमरान खान को जो है वो एक्स्ट्रा फेवर दी जा रही है। वो एक्स्ट्रा फेवर नहीं थी। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक स्पेशल बेंच बना दिया है। 3 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस जाया आफरीदी है, जिसमें जस्टिस सैयद मज़हर अली अकबर नकवी है और जस्टिस मुसरत हिलाली साहब हैं। ये 3 रुकनी बेंच जो है इमरान खान का जो तोशा खाना वाला मामला है उसके ऊपर कल इस मामले की समाअत करेगा। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल क्या कोई डायरेक्शन या क्या फैसला करती है। लेकिन बहरहाल अब ये चीजें उस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब होना क्या है या नहीं होना, वो आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट से मैं आपको बता देता हूं। आज पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी गई और उसको कौमी मफाद कह के सागदार साहब ने जस्टिफाई किया है कि हम उसको बढ़ा रहे हैं, जिसका मतलब बहुत सादा है। मैं आपको आफ्ताब अहमद गुराया जो पीपल्स पार्टी के हैं, मैं उनकी जबानी उनकी ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। वो कहते हैं जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से लगता है कि इलेक्शन जल्द नहीं होंगे। निगरान वजीर आजम कोई IMF का नुमाइंदा होगा। नून लीग के साथ अगली हुकूमत का वादा हो चुका है। पीपल्स पार्टी जल्द इलेक्शन के हक में है, इसीलिए मुक्तदरा ने इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी में शमूलियत से रोक दिया। एक बार फिर पंजाब में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जाएगा। ये पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी है वो इस बात को कर रही है और यही बात मंजूर वसान कह रहे हैं। उनके मुताबिक हो सकता है जी आम इंतखाबात अच्छे खासे वक्त के लिए मुलतवी हो जाए। उनके मुताबिक आम इंतखाबात वक्त के ऊपर होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है तो इससे अंदाजा आपको होगा। मैं आपको 31 मई का एक ट्वीट मरियम साहिबा का बताना चाहता हूं। मुस्लिम लीग नून ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा कि अवाम को रिलीफ देने का सिलसिला जारी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे हैशटैग इस्तेमाल किया गया बिकॉज PMLN केयर्स, और ये पेट्रोल कम हुआ था 8 रुपए और हाई स्पीड जो डीजल है वो 5 रुपए हुआ था और उसके ऊपर मरियम साहिबा ने अल्हम्दुलिल्लाह किया था। आज उनकी तरफ से बिकॉज PMLN केयर्स का कोई ट्वीट नहीं आया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 5 रुपए या 8 रुपए कम हुआ था उसके ऊपर तो कहा था, आज 20 रुपए बढ़ा है, कोई रद्द-ए-अमल नहीं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले मामले के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम जजेस को बुलावे वाली जो खबर है वो क्या है? वो खबर ये है कि आज ओवरऑल एक तो अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में 9 मई के वाकयात से मुतालिक जो अफराद हैं उनकी तफसीलात बताया कि जो GHQ वाला मामला है उसके ऊपर 7 मुल्जिमान है, आर्मी इंस्टीट्यूट पर 4 मुल्जिमान है, कोर कमांडर लाहौर वाले मामले के अंदर 28 मुल्जिमान है और उसके अलावा 5 मुल्जिमान मुल्तान वाले मामले के ऊपर है, 10 मुल्जिमान गुजरांवाला और 8 मुल्जिमान ISI ऑफिस फैसलाबाद है और इसके बाद 5 मुल्जिमान PF बेस मियांवाली और 14 चकदरा, 7 पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान, 3 मुल्जिमान एबटाबाद, 10 मुल्जिमान बनू। ये ओवरऑल फौज की इस वक्त हिरासत के अंदर लोग हैं जिनको मुख्तलिफ केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आज पहला मामला ये आया कि आप मिलिट्री कोर्ट बना दें, जिसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम इसको पहले सुन लेते हैं और पूछा गया कि इसके ऊपर कौन कौन राजी है। एक तो वकील सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने मुखालफत की, आबिद जुबैरी ने मुखालफत की और चेयरमैन PTI के वकील शोएब शाहीन ने फुल कोर्ट की जो है वो इसके ऊपर एतराज किया या उन्होंने मुखालफत की। लेकिन फैसल सिद्दीकी ने बताया कि फुल कोर्ट जो है वो क्यों जरूरी है। जवाद ख्वाजा साहब के वकील ने कहा जी मैं इसके ऊपर जो है वो राय देने के लिए मोहलत चाहता हूं। इत्तेजाज हसन भी किसी हद तक आमादा दिखाई दिए। लेकिन बुनियादी सवाल यह था चीफ जस्टिस ने भी जो उठाया कि जब एक जज जो है वो एतराज कर दे तो फिर उसको फुल कोर्ट के अंदर कैसे बिठाया जाए, ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन अदालत ने कहा कि हम इस मामले को जरा जल्दी पहुंचना चाहते हैं, अगर हमारा इत्तेफाक हो गया तो हम आपको 15 मिनट के बाद बता देंगे, लेकिन हम हो सकता है कि कल इस केस को ले जाए, कल सुने। जिसके ऊपर अदालत ने फिलहाल इस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है और कल ही फुल कोर्ट का मामला जो है वो सुना जाएगा। लेकिन जजेस ने बड़े बुनियादी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या किसी मुलजिम को इंक्वायरी में बेगुनाह होने पर सिविलियंस को भी वापस किया गया है? उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा तमाम 102 अफराद की हवालगी मांगी गई थी जो मिल गई, किसी को वापस नहीं किया गया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा क्या मुलजिमान के खिलाफ सिर्फ तस्वीरी शवाहिद ही मौजूद है, यानी इसके अलावा भी कुछ है? जिस पे चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि ऐसा लगता है कि आपकी तमाम सवालात के ऊपर तैयारी नहीं है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने फिर आज सवाल उठाया कि किस बुनियाद के ऊपर 102 मुल्जिमान का इंतखाब किया गया कि ये जो लोग हैं इनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में केस चलना चाहिए। लेकिन जाहिर है इन सवालों के जवाब नहीं है। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा कि कल कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला, अगर कल फुल कोर्ट बनती है तो इसका मतलब है दोबारा से केस जीरो के ऊपर और दोबारा से प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। अगर नहीं बनती तो फिर एक और सूरत जो है, क्योंकि हुकूमत के पास भी वक्त कम है, तकरीबन ये आखिरी हफ्ता जो है वो हुकूमत का शुरू हो गया।